Hi friends, this is a Dhruvi academic channel. So this is a educational channel. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. So we are learning for fifth class EVS content. Already we finished the first part and this is the second part. In the first part we learned about our external organ system. Now today I'm going to explain about our internal organ system. So let's begin our class. Windpipe and lungs are the important organ of the respiratory system. Windpipes and lungs are the important organs of the respiratory system. These both are the important organs of our respiratory system, right? The air we breathe, it enters in the windpipe. The windpipe divides itself into two and open into the lungs. The air we breathe, the air we breathe, మనము గాలిని పిలుస్తాం కదండి, it entered into the windpipe. అదేంటి, it's entered in the windpipe. The windpipe divide, the windpipe itself it divided into two and opens into the lungs, and the wind itself divided into two and open into the lungs, right? The wall of the nostrils are wet and have a tiny hair which stop the dust and the dust particle from the entering the body. The walls of the nostrils అని తెలుసు కదండి, మనకి నోస్ ఉంటుంది కదా, నోస్కి టూ నాస్ట్రిల్స్ ఉంటాయి, మనకి నోస్కి ఏంటి టూ నాస్ట్రిల్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ వెట్ అండ్ హ్యావ్ అ టైనీ హెయిర్. మనకి చిన్న చిన్న టైనీ హెయిర్స్ అనేవి నోస్లో ఉంటాయి కదా, నాస్ట్రిల్స్లో. సో విచ్ స్టాప్ ద డస్ట్ అండ్ డర్ట్ పార్టికల్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ద బాడీ. ఏంటంటే మన బాడీలో డస్ట్ అండ్ డర్ట్ పార్టికల్స్ ఎంటర్ అవ్వకుండా మనకి నాస్ట్రిల్స్లో హెయిర్ అండ్ వెట్ ఉంటుంది కదా, అదేమో మనకి సహాయపడుతుంది కదా. ఏంటంటే మన బాడీలో ఏ జర్మ్స్ ఏ డస్ట్ పార్టికల్ ఎంటర్ అవ్వకుండా అంటే మనకి త్రూ నాస్ట్రిల్స్ ఎంటర్ అవ్వకుండా ఏంటి మనకి వెట్ అండ్ టైనీ హెయిర్స్ అనేవి అవి స్టాప్ చేస్తుంది. ఏంటి, డస్ట్ అండ్ టైనీ పార్టికల్స్ మన నాస్ట్రిల్స్లో ఎంటర్ అవ్వకుండా. The air we breathe, it enters the two spongy sac-like structure called lungs in our chest region. The air we breathe, we know that the air we breathe, it enters the two spongy sac-like structure called lungs. The two spongy sac-like structures are called lungs, nothing but lungs. Our lungs are present in our chest region kada. The lungs are present in our chest region, right? The lungs are made up of many tiny structure. The lungs are made up of many tiny structure. Small tiny is nothing but a small tiny we can't అంటే చాలా చిన్న చిన్న tiny minute structures. It's called a alveol. This structure help in the exchange of oxygen and carbon dioxide. This structure help in the exchange of oxygen and carbon dioxide, right? On the walls of the alveoli there are many minute blood capillaries. On the walls of the on the walls of alveoli, what, there are many minute blood capillaries. There are many minute అంటే in the చాలా many minute ante we cannot say minute ante చాలా చిన్న blood capillaries are present. These help in the observing the oxygen from the air we breathe, and it's applied to all parts of the body through blood. These capillaries help in the absorbing the oxygen kada. It help in the absorbing the oxygen from the air we breathe, and it's applied to all parts of the body through blood. All parts అన్ని body parts కి పంపిస్తుంది ఎలా, through blood ద్వారా. The doctor who treat the disease lungs is called a pulmonologist. The doctor who treat the disease lungs disease ని ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ ఏమంటారంటే ఆ డాక్టర్ని పల్మనాలజిస్ట్ అని చెప్తాము. సో మనకి ఎగ్జామ్లో మనకి కంటెంట్ అని చదువుకుంటే మనకి సబ్జెక్ట్ అని తెలిస్తే మనకి క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ వచ్చినా ఆన్సర్స్ ఈజీగా చేయగలం. సో మనం ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది చదువుకుంటే సబ్జెక్ట్తో పాటు అండ్ మోడల్ పేపర్స్ కూడా సాల్వ్ చేస్తుంటే మనకి ఎగ్జామ్ స్కోర్ అనేది మంచిగా వి గెట్ మోర్ స్కోర్ కదా, మంచిగా ఎక్కువ స్కోర్ చేయగలం. సో మనకి మీకు ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనిపిస్తుందో మీకు వీ కెన్ లర్న్, నేను గుర్తుపెట్టుకోగలను అని అనుకుంటే మీకు ఈజీగా అనిపించినవి కాకుండా మీకు ఏమైనా హార్డ్గా అనిపించినవి మీకు మీరు నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మీకు ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు ఒకసారి ఫస్ట్ టైం చదివితే హార్డ్గా అనిపిస్తుంది, అదే సెకండ్ టైం చదివితే కొంచెం ఈజీగా అనిపిస్తుంది, అదే థర్డ్ టైం చదివితే అది ఇంకా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. అలా మనము మన నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి చదివేది ఈజీగా అయిపోతుంది. ప్రాసెస్ చదివేది ఏదో అది ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడే కాదు, మనకి ఇట్స్ కంప్లీట్ టెక్స్ట్ బుక్ కంటెంట్ ఇచ్చాను కాబట్టి మనకి ఇది
ఓన్లీ నాట్ ఫర్ టెట్, డిఎస్సి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఒకసారి నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ బుక్స్ వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఆ కంటెంట్ మనం అదే 1 టైం 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ అలా రివిజన్ చేస్తుంటే మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సో మీరు ఓన్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మీకు బాగుంటుంది. Heart supply blood to all parts of the body. What heart do? It supply blood to all parts of the body. మనకు తెలుసు కదా హార్ట్ ఏంటి, మన బాడీకి అన్ని పార్ట్స్కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. బ్లడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆక్సిజన్. వి నో దట్ బ్లడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆక్సిజన్. బ్లడ్ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ద ఫుడ్ వి ఈట్ ఇట్స్ సెండ్ టు ద బ్లడ్. ఇట్స్ సెండ్ టు ద బ్లడ్. మనం తిన్నది ఏంటంటే మనం తింటాం కదా, అవన్నీ ఏంటి బ్లడ్లోనే వెళ్తాయి కదా. త్రూ బ్లడ్ వెజల్స్ ఇట్స్ సెండ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఏంటి మనం తిన్నవి ఏంటి బ్లడ్ అయితే అప్పుడు ఏంటి బ్లడ్ వెజల్స్ ఇట్స్ సెండ్ టు త్రూ బ్లడ్ వెజల్స్ ఇట్స్ సెండ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇట్స్ సెండ్ టు మన అన్ని బాడీ పార్ట్స్కి అన్నిటికీ పంపిస్తుంటుంది. నెక్స్ట్, దస్ హెల్ప్ ఇన్ గివింగ్ అస్ ఎనర్జీ టు పర్ఫార్మ్ అవర్ యాక్టివిటీ. రైట్, మనం ఫుడ్ అనేది తీసుకుంటేనే కదా మనకి బ్లడ్ అనేది బ్లడ్ వస్తుంది. సో బ్లడ్ వెజల్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ సెండ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. రైట్, అప్పుడు మనకి ఏంటి ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది కదా. ఏంటంటే మనము ఏమైనా తింటేనే కదా మనకి ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. ఏమైనా తినకపోతే మనకి ఎనర్జీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, రాదు. సో మనం ఏమైనా యాక్టివిటీ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే లైక్ సిట్టింగ్, రన్నింగ్, జంపింగ్, వాట్ ఎవర్ ఏ వర్క్ చేయాలన్నా ఏంటి మనకి ఎనర్జీ అనేది ఉండాలి. సో మనం ఏమైనా తింటేనే మనకి బ్లడ్ అనేది వస్తే మనకి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వి గెట్ ఎనర్జీ. రైట్, సో యాక్టివిటీ చేయాలని మనకి ఎనర్జీ అనేది ఉండాలి. సో వి షుడ్ టేక్ అ గుడ్ అండ్ హెల్దీ ఫుడ్. బ్లడ్ హెల్ప్స్ అస్ టు రెగ్యులేట్ ద బాడీ టెంపరేచర్, ఫైట్ అగైన్స్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ జర్మ్స్. ఏంటంటే బ్లడ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ బ్లడ్, మనకి బ్లడ్ ఉంటే ఏంటంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ ఫైట్ అగైన్స్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ జర్మ్స్. ఏంటంటే మనకి ఏమైనా డిసీజ్ కాజ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు జర్మ్స్ అవి ఫైట్ చేయగలుగుతాయి. మనకి బ్లడ్ అనేది లేకపోతే ఏంటంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ని రెగ్యులేట్ చేయలేదు అండ్ ఏమైనా డిసీజ్ వస్తే మనం అంతగా మన బాడీ అనేది తట్టుకోలేదు. సో మన బ్లడ్ అనేది మనకి బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి అండ్ ఫైట్ అగైన్స్ మనకి మన డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ద జర్మ్స్తో ఫైట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. మనకి బ్లడ్ అనేది తక్కువ అయిపోతే మన బాడీ టెంపరేచర్ కూడా మెయింటైన్ చేయదు. ఏమైనా డిసీజ్ వస్తుంది కదా, మనకి మనం ఎప్పుడైనా ఏమైనా జబ్బు పడినప్పుడు మనకి కోలుకోవడానికి చాలా టైం పట్టిద్ది. ఎందుకంటే మనకి బ్లడ్ అనేది ఉండకపోతే. సో మనకి ఇలా జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, బ్లడ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లూయిడ్ టిష్యూ మేడప్ ఆఫ్ ఎ ప్లాస్మా. బ్లడ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లూయిడ్ టిష్యూ. ఏంటి తెలుసు కదా, బ్లడ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లూయిడ్ నథింగ్ బట్ లిక్విడ్. బ్లడ్ ఎలా ఉంటుంది, లిక్విడ్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది కదా. ఇట్స్ అ ఫ్లూయిడ్ టిష్యూ. ఇట్స్ మేడప్ ఆఫ్ ఎ plasma is nothing but it's a liquid. Plasma is also a liquid component, but plasma is in the liquid form kadandi. Next, blood cells are absent but contain in the plasma. Blood cells are absent. Plasma lo blood cells absent hote but it contain proteins. Plasma lo blood cells absent hote but it contain proteins, right? That is a plasma గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇట్స్ isolation of liquid component of blood లోనే it's a one of a component, but blood cells are absent in the plasma. But it contain a proteins. In the plasma it contain protein but blood cells are absent, right? It contain three types of blood cells. There are three types of blood cells. They are red blood corpuscles and white blood corpuscles, and blood platelets. There are three types of bloods: RBC, WBC, and platelets. Red blood cells carry oxygen to cells of our body, whereas red blood cells it's carry oxygen or oxygen ni carry cheskoni it's sent to all parts of our body, right? నెక్స్ట్, వైట్ బ్లడ్ క్యాప్సల్స్ ఏం చేస్తుంది? వైట్ బ్లడ్ క్యాప్సల్స్ ఫైట్ అగైన్స్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ జర్మ్స్. ఏంటంటే మనకి ఏమైనా డిసీజ్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఫైట్ చేయడానికి ఏంటి మనకి డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ అనేది ఉండాలి. సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇమ్యూనిటీ అనుకోండి. ఇట్స్ మనకి ఏమైనా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి మనకి ఇమ్యూనిటీ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. సో అప్పుడు డిసీజ్తో ఫైట్ చేయగలదు. సో డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. Blood platelets help in the coagulation of blood. Platelets ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే coagulation of blood లో హెల్ప్ for the use of coagulation of blood.
అంటే కాగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ అంటే తెలుసు కదండి. అంటే కాగులేషన్ అంటే మనకి గడ్డ కట్టడంలో సహాయపడుతుంది. ఏంటి బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ అనేవి మనకేంటి ఇన్ ద కాగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ అంటే బ్లడ్స్ గడ్డ కాగులేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్లడ్ గడ్డ కట్టడానికి సహాయపడుతుంది, రైట్. ద డాక్టర్ హూ ట్రీట్ ద డిసీజ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కార్డియాలజిస్ట్ ఆర్ హార్ట్ స్పెషలిస్ట్. మనకు తెలుసు కదా, హార్ట్ డిసీజ్ని ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ని ఏమంటారంటే కార్డియాలజిస్ట్ అని, లేకపోతే హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ అని మనం చెప్తుంటాం. The size of one heart is the same as one own fist. A 2 by 3rd of heart is on the left side and the chest, and 1 by 3rd of is on the right side. ఏంటంటే ఒకరి హార్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనున్నాను అనుకుంటే నా హార్ట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే నా పిడికిడి ఉంటుంది కదా, అదే మన ఫింగర్స్ అన్నీ ముట్టి, హిందీలో ముట్టి అంటాం కదా, అంటే మన ఫింగర్స్ ఫీస్ట్ అంటే మన పిడికిడి అంత ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఒకరి హార్ట్ ఎంత ఉంటుందంటే వాళ్ళ పిడికిడి అంత ఉంటుంది అని. సో 2 బై హార్ట్ ఈజ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఏంటి 2/3 ఆఫ్ ద పార్ట్, 2/3 ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్. అండ్ 1/3 ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈజ్ ఆన్ రైట్ సైడ్. ఏంటి 1/3 ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఎక్కువ శాతం మనకి హార్ట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడే ఉంటుంది, left side of chest, right. The heart pumps blood to different parts of the body. We know that heart pumps the blood to different, it send blood to different parts of the body. There are 206 bones in our body. Some bones are small, some are big, some are wide with different shapes and size. The skeleton gives shape and support to our body, right. ఏంటంటే there are 206 bones. How many bones are present in our body? There are 206 bones are present in our body. Some are small, కొంచెం చిన్నగా ఉంటే, some bigger, some are big and some are wide with different shapes ఉంటాయి, different sizes ఉంటాయి. The skeleton give a shape and support to body. Skeleton అనేది it's give a shape and మన బాడీకి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి skeleton అనేది యూజ్ అవుతుంది. The bony framework in a head is called a skull. The framework in the bone is it's called a skull అంటారు. These protect the brain. Backbone is made this protect the ఇదేంటి మన స్కల్ అనేది ఏంటి, దిస్ ప్రొటెక్ట్ ద బ్రెయిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది మన స్కల్ అనేది, రైట్. బ్యాక్బోన్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ 33 వర్టిబ్రేట్స్. మన బ్యాక్బోన్ ఏంటి 33 వర్టిబ్రేట్స్ తో తయారైంది, రైట్. ఫ్రమ్ నెక్ టు వేస్ట్, నెక్ నుంచి వేస్ట్ తెలుసు కదా, మన నెక్ అంటే మన మెడ నుంచి మన నడుము దగ్గర వేస్ట్ దాకా. సో ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ 33 వర్టిబ్రేట్స్. హౌ మెనీ వర్టిబ్రేట్స్? 33 వర్టిబ్రేట్స్. కాల్షియం హెల్ప్ ఇన్ కీపింగ్ ద బోన్స్ స్ట్రాంగ్. వీ నో దట్ కాల్షియం హెల్ప్ ఇన్ కీపింగ్ ద బోన్స్ స్ట్రాంగ్, అందరికి తెలిసిందే. వీ కెన్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ బోన్స్ అండ్ మజిల్స్ ఇఫ్ యూ ప్లే, వాక్, రన్ ఎక్సెట్రా కదా. ఏంటి మనకి స్ట్రాంగ్ మజిల్స్ బోన్ కావాలంటే వీ షుడ్ ప్లే, వాక్, రన్ అండ్ అలాంటి ఏదో ఒకటి యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటే మన బోన్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి. ఒకే చోట కూర్చొని లేజీ అలా ఉంటే మన బోన్స్ మజిల్స్ ఏవి స్ట్రాంగ్గా ఉండవు. సో మనం ఏదో ఒకటి యాక్టివిటీ చేస్తుంటే మన బోన్స్ మజిల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ అవుతూ ఉంటాయి. మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ కాల్షియం. వీ నో దట్ అందరు చెప్తుంటారు పాలు తాగండి, లీఫీ వెజిటబుల్స్ తినండి. మన హాస్పిటల్కి వెళ్తే డాక్టర్స్ చెప్తుంటారు కదా పాలు తాగాల, ఎక్కువ లీఫీ వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ కాల్షియం అని అంటుంటారు కదా. సో అవి తీసుకోవాలి. ద డాక్టర్ హూ ట్రీట్ డిసీజ్ ఆఫ్ ద బోన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్థోపెడిషియన్. ఏంటంటే ద బోన్స్ని మన బోన్స్ని ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ని ఏమంటారంటే ఆర్థోపెడిషియన్. బోన్స్ని సంబంధించిన డాక్టర్ని ఏమంటారంటే ఆ డాక్టర్ని ఆర్థోపెడిషియన్ అంటారు. ద బోన్స్ గివ్ అ షేప్ టు ద బాడీ. వీ నో దట్ ఏంటి మన బోన్స్ అనేవి ఏంటి షేప్ ఇస్తుంది కదా. మన హ్యాండ్స్ తీసుకుందామంటే మన హ్యాండ్స్కి ఒక షేప్ ఉంటుంది. ఏంటి మన బోన్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతాయి కదా, మన హ్యాండ్కి ఒక షేప్ వచ్చింది. లెగ్స్కి ఒక షేప్, మన బోన్స్ ఉంటాయి కదా లెగ్స్కి డిఫరెంట్ టైప్ షేప్ ఉంటుంది. అండ్ మన హ్యాండ్స్కి అంటే అంటే మన బోన్స్ అనేది బాడీకి షేప్ ఇస్తుంది, రైట్. వి గెట్ విటమిన్ డి వెన్ వీఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్. వీ నో దట్ వి గెట్ విటమిన్ డి. దిస్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ కదా, న్యాచురల్గా వస్తుంది విటమిన్ డి అనేది. మనము సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మనకి న్యాచురల్గా విటమిన్ డి అనేది వస్తుంది. సో విటమిన్ డి అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, దీనికి కొనక్కర్లేదు. మన సన్లైట్లో కొంచెం సేపు కూర్చుంటే చాలు మనకి విటమిన్ డి అనేది వస్తుంది. విటమిన్ డి హెల్ప్ బోన్స్ అండ్ స్కిన్ ఇన్ రిమైనింగ్ హెల్దీ. ఏంటంటే విటమిన్ డి మనకి బోన్స్ ఇంకా స్కిన్ హెల్దీగా ఉండడానికి విటమిన్ డి అనేది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. సో రోజు కొంచెం సేపు సన్లైట్లో కూర్చుంటే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ అవర్ బోన్స్ కదా.
The food supplied to different parts of the body, it changes to different form. The solid and liquid form food change into simple substance and finally get absorbed into the blood. ఏంటి the food అనేది ఏంటి మనం తీసుకుంటే ఏంటి ఫుడ్ అనేది తీసుకుంటే ఏంటి ఇట్స్ అప్లై టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. మన ఫుడ్ ఏంటి బ్లడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇట్స్ అప్లై టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద అవర్ బాడీ. ఏంటి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అన్ని బాడీ పార్ట్స్కి పంపిస్తుంది. ఇట్ చేంజెస్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ రైట్. ఎలా ఉంటే మన ఫుడ్ ఏంటి సాలిడ్ ఫామ్ తీసుకుంటాం, లిక్విడ్ ఫామ్ తీసుకుంటాం కదా. అప్పుడు ఏంటి ద ఫుడ్ సాలిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సాలిడ్ ఫుడ్ ఏమైనా తిన్నామనుకోండి ఇట్స్ చేంజెస్ ఇంటూ లిక్విడ్ కదా. ఇట్స్ చేంజ్ ఇంటూ సింపుల్ అంటే చిన్న మనం ఏమైనా తింటే డైరెక్ట్ అలా స్వాలో చేసుకోలేం కదా. మనము నోట్లో పెట్టుకున్నాక బాగా చీవ్ చేసి బాగా నమిలి తర్వాత మింగుతాం. అప్పుడు ఏంటి మనం చిన్న సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ చేసుకుంటాం కదా. అండ్ ఫైనల్ గెట్ అబ్జర్వ్ ఇంటూ ద బ్లడ్. మనం తిన్నది ఏంటి ఫైనల్గా బ్లడ్లో అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. ద అబ్జర్వ్ ఫుడ్ ఈజ్ యూటిలైజ్ బై ద బాడీ అండ్ ద రిమైనింగ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఆర్ సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ బాడీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫీసీస్. ఏంటంటే మనం తిన్నది మొత్తం మన బాడీకి పట్టదు. అంటే మనం ఏంటి కొన్ని బాడీ ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకోవాలో అంతే యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. రిమైనింగ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇట్ సెంట్ టు బాడీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫీసెస్. అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ని బాడీ ఎక్స్క్రీట్ చేసేస్తుంది కదా. మనకి బాడీకి ఎంత కావాలో అంతనే బాడీ తీసుకుంటుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకొని రిమైనింగ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ని మనం ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫీసెస్ కదా. In 1822, Dr. Beaumont had to treat a soldier named Martin injured by a bullet in the stomach. Martin was 18 years old at the time. ఏంటంటే ఇన్ 1822లో డాక్టర్ బీమాంట్ ఏంటంటే ఆయన ఒక సోల్జర్ని మార్టిన్ అనే ఇంజూర్ అయిన సోల్జర్ని ట్రీట్ చేశారు. ఎవరు? డాక్టర్ బీమాంట్. ఏంటంటే అతని స్టమక్లో బుల్లెట్ అతను ఇంజూర్ అయ్యాడు బుల్లెట్తో, అది కూడా స్టమక్లో ఇంజూర్ అయింది. సో ఆ డాక్టర్ బీమాంట్ అనేది ఆయన మీద చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మార్టిన్ అప్పుడు ఎంత హౌ మెనీ ఇయర్స్ అంటే అతనికి 18 ఇయర్స్ ఉంది. ఆ టైంలో ఏంటంటే అతనికి బుల్లెట్ తాకే ఇంజూర్ అయిన టైంలో హీ వాజ్ 18 ఇయర్స్ ఓల్డ్ అట్ ద టైం. అంటే బీమాంట్ హీజ్ ఎ డాక్టర్ అంటే ఆయన చాలా అతనికి ఇంజూరీ అయింది కదా, అబ్బాయి మీద చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఆయన చాలా కనుక్కున్నారు. అంటే మన గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ ఇవన్నీ మన డాక్టర్ బీమా అంటే చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఆ అబ్బాయి మీద. నెక్స్ట్ ఈ ఫిగర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఏంటి దిస్ ఇస్ ద ఊసోఫేగస్ నుంచి తర్వాత మనం తిన్నది ఏంటి స్టమక్లో ఎంటర్ అవుతాయి. స్టమక్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోనే ఎంటర్ అవుతుంది. తర్వాత లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో తర్వాత రెక్టమ్ తర్వాత లాస్ట్ యానస్. ఇదైతే మనకి ఫస్ట్ మనం తిన్నదేంటి నోట్ల నుంచి తీసుకునేది ఏంటి మన ఊసోఫేగస్లో ఎంటర్ అయ్యి తర్వాత స్టమక్లో ఎంటర్ అయ్యి తర్వాత మన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఎంటర్ అయ్యి తర్వాత లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత రెక్టమ్ లాస్ట్ ఏంటి యానస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యానస్. ఇట్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్ వి సెక్రెట్ కదా. ఇందాక చెప్పాను కదా డాక్టర్ బీమాట్ ఆయన ఏంటంటే అతనికి బుల్లెట్ తాకినప్పుడు ఆయన మీద చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. మన ఫుడ్ బాడీలో ఉంటే ఎంతసేపు ఎన్ని హవర్స్ తీసుకుంటుంది డైజెస్ట్ అవ్వడానికి, బయట ఉంటే ఎంతసేపు అవుతుంది డైజెస్ట్, ఆ ఫుడ్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అని ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. సో రా మిల్క్ 2 hours 15 minutes స్టమక్లో అయితే, అదే బయట అయితే 4 hours 45 minutes తీసుకుంటుంది. ఆయన గ్లాస్ జార్లో విత్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. సో మనకి ఫుడ్ ఐటమ్ స్టమక్లో ఎంతసేపు పట్టింది బయట ఎంతసేపు పట్టింది డిఫరెన్సెస్ ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో అడిగితే మనకి ఐడియా ఉండాలి కదా. సో ఈ టేబుల్ అనేది నేను పెట్టాను. రా మిల్క్ అయితే 2 hours 15 minutes in the stomach, whereas in the glass jar in the digestive system it takes 4 hours 45 minutes, right? Boiled milk 2 hours in the stomach and glass jar and with the digestive system it takes 4 hours 15 minutes. And boiled egg it takes 3 hours 30 minutes in the stomach and outside it takes 8 hours to digest. Half boiled egg it takes in the stomach 3 hours and in the outside it takes 76 hours 30 minutes. Skimmed egg 2 hours it take in the stomach and 4 hours 15 minutes in the
outside the body. Next, unboiled egg. It take unboiled boiled chain egg ఏంటి it's take 1 hour 30 minutes in stomach and 4 hours in the glass jar with the digestive juices. ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాక సో స్టమక్లో అయితే ఇంత టైం తీసుకుంటే బయట అయితే ఇంత టైం తీసుకుంటుంది మనకి డిఫరెన్స్ తెలియడానికి నేను ఈ చార్ట్ అనేది ఇచ్చాను. సో ఒకసారి చార్ట్ చూడండి మీకు తెలుస్తుంది. డాక్టర్ భీమన్ డిస్కవర్ మెనీ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ బై కండక్టింగ్ మెనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఇందాక చెప్పాను కదా ఆయన ఏంటి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. ఆ అబ్బాయికి బుల్లెట్ తాకింది కదా సో స్టమక్ అతని స్టమక్ మీద చాలా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. బయట ఎంతసేపు ఫుడ్ అయితే డైజెస్ట్ అయితే లోపల ఎంతసేపు అని చాలా ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. He found the food is digested quickly in the stomach than when placed outside the body. The digestive juice present in the stomach are acidic in nature because the food are present in the digestive మన digestive system లో ఏంటంటే ఫుడ్ అనేది తొందరగా డైజెస్ట్ అవుతుంది because we have in the digestive system we contain the acidic in our stomach are in acidic in nature. So acidic in nature మన stomach లో ఫుడ్ అనేది తొందరగా డైజెస్ట్ అవుతుంది. అది బయట అవుట్ సైడ్ ద పోల్చుకుంటే ఏంటి అవుట్ సైడ్ ద బాడీ అంటే బాడీలో డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ని ఇందాక కంపేర్ చేసాం కదా అవుట్ సైడ్ ద బాడీ టూ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే ఏంటి మన డైజెస్ట్ ఇన్సైడ్ ద బాడీనే ఇట్స్ టేక్ తొందరగా అయిపోతుంది డైజెస్ట్ when compared to outside the body, right? People complaining of acidity or burning sensation into the stomach are just reason when they do not eat food properly or food is not digested. ఏంటంటే కొంతమంది పీపుల్ చాలామంది చెప్తుంటారు నాకు డైజెస్ట్ కాలేదు ఎసిడిటీ ఫామ్ అయింది ఛాతీలో మంటగా ఉంది అంటుంటారు కదా బికాస్ ఏంటంటే దే వోంట్ ఇట్ ఫుడ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్ డైజెస్ట్ తిన్న ఫుడ్ ప్రాపర్గా తినరు అండ్ ఆ ఫుడ్ అనేది ప్రాపర్గా డైజెస్ట్ కాదు సో అప్పుడు అసిడిటీ అండ్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఛాతీలో నొప్పి ఛాతీలో మంట లాంటివి వస్తుంటాయి రైట్ వాటినే అసిడిటీ అంటారు. వి షుడ్ నెవర్ ఓవర్ ఈట్ అండ్ 25% ఆఫ్ ద స్టమక్ మస్ట్ బి కెప్ట్ ఎంప్టీ. వి షుడ్ నాట్ ఓవర్ ఇట్ ఏంటంటే మనం పీకల దాకా తినకూడదు ఎందుకంటే మన స్టమక్ని కొంచెం ఎంటీగా ఉంచాలి ఏంటంటే 25% ఆఫ్ ద స్టమక్ వి షుడ్ కీప్ ఎంటీ వి షుడ్ నాట్ ఈట్ అప్ టు అవర్ నెక్ పీకల దాకా తినకుండా మనము 25% అనేది స్టమక్ని ఎంటీ ఉంచుకోవాలి. ద వేస్ట్ ఆర్ సెంట్ అవుట్ ఈజీలీ ఫ్రమ్ ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్ ఇఫ్ యూ డ్రింక్ ఎనఫ్ వాటర్. We know that waste are sent easily to digestive tract తెలుసు కదా మనకి వేస్ట్ అనేవి ఏంటి అన్ని డైజెస్టివ్ ట్రాక్ల నుంచి ఇట్స్ సెంట్ టు అవుట్ సైడ్ ద బాడీ వెన్ వి డ్రింక్ ఎనఫ్ వాటర్ మనం వాటర్ని తాగుతుంటే ఏంటంటే వేస్ట్ అనేది అన్ని బయట వచ్చేస్తుంటాయి కదా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వి ఎక్స్క్రీట్ కదా ద డాక్టర్ హూ ట్రీట్ డిసీజ్ ఆఫ్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ గ్యాస్ట్రియోఎంట్రాలజిస్ట్ ఏంటంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ని గ్యాస్ట్రియోఎంట్రాలజిస్ట్ అని అంటాం. if the food we eat is digested we get energy ఇందాక చెప్పాను మనం ఏమైనా తింటేనే మనకి ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది లేకపోతే ఏమి తినకపోతే మనకి ఎనర్జీ అనేది రాదు సో వీ కెనాట్ పెర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్టివిటీ ఏ పని చేయాలన్నా మనకి ఎనర్జీ అనేది ఉండాలి. ద ఫుడ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ డైజెషన్ ఈజ్ సెంట్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ ఫిషియల్ మ్యాటర్ ఇందాకనే చెప్పాను మనం ఏది తిన్న ఫుడ్ అవన్నీ ఏంటి మన బాడీ ఎంత కావాలో అంతనే తీసుకొని రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇట్స్ ఇంటూ ఫిషియల్ మ్యాటర్ అంటే మనం ఎక్స్క్రీట్ చేసేస్తాము మనకి బాడీకి ఎంత కావాలో అంత ఫుడ్నే తీసుకుంటుంది బాడీ అండ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అండ్ అది బ్లడ్గా తయారై మన బాడీ పార్ట్స్కి పంపిస్తుంది రిమైనింగ్ ఇట్స్ సెంట్ టు ఫిషియల్ మ్యాటర్ బట్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్ a pair of kidney are situated at the backbone of the west region. We know that our kidneys are present to the back in the west region కదా మనకి కిడ్నీ అనేది మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ వెస్ట్ పైన ఇక్కడ నడుము పైన ఉంటుందని అందరికి తెలుసు. One on either side of the vertebral column the backbone in our one on either side ఏంటి either side of the column the backbone in our body ఏంటి backbone దగ్గర ఇక్కడ either sides మనకి కిడ్నీస్ టూ సైడ్స్ ఇక్కడ కిడ్నీ అనేది ఉంటుంది రైట్ ద ఫిల్టర్ ద బ్లడ్ అండ్ సెపరేట్ ఇంప్యూరిటీస్ ఫార్మ్ ఇట్ దీస్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ సెంట్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరిన్ తెలుసు కదా దే ఫిల్టర్ ద బ్లడ్ ఏంటంటే బ్లడ్ని కూడా ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఇంప్యూరిటీస్ అవన్నీ ఏంటి మన కిడ్నీ అనేది ఇంప్యూరిటీ ఫామ్స్ని అన్ని తీసేసి ఇంకా బ్లడ్ని కూడా ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఆ ఇంప్యూరిటీస్ ఏంటి ఇట్ కే సెండ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫామ్లో మనము సెండ్ చేసేస్తుంది కిడ్నీస్ అనేవి. ద స్కిన్ ఆల్సో యాజ్ అన్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్ ఇట్ సెండ్స్ అవుట్ ద వేస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్వెట్
స్కిన్ ఆల్సో ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్, అంటే మనకి వేస్ట్ మెటీరియల్ స్కిన్లో ఉన్నవి కూడా ఏంటంటే ఎక్స్క్రీట్ చేసేస్తుంది. ఎలా అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్వెట్. మనకి స్వెట్ అనేది వస్తుంటుంది కదా, మనం చాలా మందికి స్వెట్ వస్తుంటుంది, అంటే వాళ్ళ స్కిన్ మీద ఉంటాయి కదా వేస్ట్ మెటీరియల్స్, అవన్నీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్వెట్ రూపంలో అవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది. దట్ ఈస్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్. The doctor who treat the disease related to the kidney or renal system is called an nephrologist. ఏంటి కిడ్నీకి సంబంధించిన డాక్టర్ని ఏమంటారంటే రీనల్ సిస్టమ్ డాక్టర్ని నెఫ్రియాలజిస్ట్ అంటాం. ద డాక్టర్ హూ పర్ఫార్మ్ a surgery related to the kidneys or renal system is called a urologist. సర్జరీస్ పర్ఫామ్ చేసేదాన్ని ఆ డాక్టర్ని ఏమంటారంటే యూరోలాజిస్ట్ అంటారు. దట్ ఆ డిసీజ్ని ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ని ఏమంటారు అంటే హీఈస్ అ నెఫ్రాలజిస్ట్ అంటారు. అదే కిడ్నీని సర్జరీ చేస్తారు కదా, ఆ డాక్టర్ని ఏమంటారంటే యూరోలాజిస్ట్ అంటారు. మన నెఫ్రాలజిస్ట్ అండ్ యూరోలాజిస్ట్ మనకి డిఫరెన్స్ అనేది తెలియాలి. ఎగ్జామ్లో మనం అడిగితే కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకుండా కరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. The doctor who treat the disease related to nerves and the brain is called neurologist. ఏంటి నరాలకు సంబంధించిన బ్రెయిన్ సంబంధించిన డాక్టర్ ఏమంటారంటే న్యూరోలాజిస్ట్ డాక్టర్ అంటారు. ద ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్ అట్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ దేర్ డ్యాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ గుస్సాడి. ఏంటి ట్రైబల్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ట్రైబల్స్ ఉంటారు కదండి, అడవిలో ఉంటారు కదా, చెంచులు అలా ట్రైబల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ట్రైబల్స్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న ట్రైబల్స్ని వాళ్ళు ఏం డ్యాన్స్ చేస్తారంటే గుస్సాడి డ్యాన్స్ చేస్తారు. ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న ట్రైబల్ గుస్సాడి అని డ్యాన్స్ అని చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ స్పెషల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆదిలాబాద్ ట్రైబ్స్. ఇదేంటి స్పెషల్ డ్యాన్స్ అంట ఆదిలాబాద్ ట్రైబ్స్ వాళ్ళకి. The gonads, they honor the guest with fruits and tobacco, cigarettes available in the forest. Gonads అనే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ, ఏంటి వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ ఏముంది, వాళ్ళకి ఏం అవైలబుల్ ఉంటుందండి, వాళ్ళకి ఫారెస్ట్లో ఫ్రూట్స్, టొబాకో, సిగరెట్స్ అవైలబుల్ వాళ్ళకి దొరికిన వాటితో వాళ్ళ గెస్ట్ వస్తారు కదండి, వాళ్ళకి హానర్ అంటే అదే వాళ్ళకు దొరికిన వాటితో వాళ్ళని ఏమంటారు గెస్ట్ వాళ్ళని వాళ్ళు పెడతారు. అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటే అదే వాళ్ళకి పెడతారు. అంటే గౌరవిస్తారు. వాళ్ళకి ఎలా గౌరవిస్తారంటే గెస్ట్ అంటే అతిథి కదా, వాళ్ళని ఎలా గౌరవిస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఫ్రూట్స్, టొబాకో వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటే వాటితో వాళ్ళని గౌరవిస్తారు. హానర్ అంటే గౌరవిస్తారు. నెక్స్ట్ గెస్ట్ అంటే తెలుసు కదా, అతిథి ఎవరు వస్తారో వాళ్ళని అలా ట్రీట్ చేస్తారు. ఎవరు గోనాట్స్. ద గోనాట్స్ కలెక్ట్ ద ఫ్రూట్స్, హనీ, టామరైన్ ఎక్సెట్రా ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ లీవ్ ఆన్ దెమ్. సమ్ గోనాట్స్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. ఏంటంటే గోనాట్స్ అనే వాళ్ళు ఏంటి ఫ్రూట్స్ని, హనీ, టామరైన్ అవన్నీ ఏంటండి ఫారెస్ట్లో వాళ్ళకి ఏమి అవైలబుల్ ఉంటుందో అవే యూస్ చేసుకుంటారు. తర్వాత ఏంటంటే కొంతమంది ఏంటి అగ్రికల్చర్ పని చేస్తుంటారు. కొంతమంది ఏంటి ఫారెస్ట్లో ఉన్న వాటిని అన్ని కలెక్ట్ చేసి అవే కదా వాళ్ళ జీవనాధారం. సో వాళ్ళు అలా ఫాలో అవుతుంటారు. ఆఫ్టర్ ద హార్వెస్ట్ దే సెలబ్రేట్ ఏ స్పెషల్ ఫెస్టివల్ అండ్ ఆఫర్ దే ఫస్ట్ క్రాప్ టు దర్ విలేజ్ డైటీ అక్కిపేని అని వాళ్ళ ఊరి దేవతని సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ క్రాప్ వచ్చేసినప్పుడు ఏంటి వాళ్ళ విలేజ్ డైటీ అంటే వాళ్ళ ఊరి దేవత అక్కిపేనిని హార్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫెస్టివల్ అనేది వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ గోనాట్స్ డెకరేటెడ్ విత్ పికాక్ ఫెదర్ పర్ఫార్మ్ స్పెషల్ డ్యాన్స్ కాల్ గుస్సాడి. గోనాట్స్ వాళ్ళు పికాక్ ఫెదర్స్ ఉంటాయి కదండి, అదే పికాక్ నెమిలి పించాలు ఉంటాయి కదా, వాటి ఫెదర్స్తో డెకరేట్ చేస్తారు. వాళ్ళు డెకరేట్ అవుతారు. ఇంకా డ్యాన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తారు. ఆ డ్యాన్స్ నేమ్ ఏంటంటే గుస్సాడి. ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఐ మీన్ ఎగ్జామ్లో గుస్సాడి డ్యాన్స్ ఎవరు చేస్తారు అండ్ అక్కిపేన్ అని ఏ దేవ ఐ మీన్ ఆ ట్రైబల్ పీపుల్ ఎవరు సెలబ్రేట్ చేస్తారు, ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తారు, ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైబల్స్ ఏ డ్యాన్స్ చేస్తారు, ఇవన్నీ మనం ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకసారి చదివితే చాలు. మరి సెకండ్ టైం చదివేసరికి మనకు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. థర్డ్ టైం అలా మనం రివిజన్ చేస్తున్న కొద్దీ మనకి ఈజీ అవుతుంది. అప్పుడు రివిజన్ చేయడంతో పాటు మనం మోడల్ పేపర్స్ అనేవి అటెండ్ అయితే మనకి ఎగ్జామ్ అనేది మంచిగా వీ కెన్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్.
The Chenchu people live in Nalmala forest of Telangana state. They are mainly found in Nagar Karnool district. ఏంటంటే చెంచు పీపుల్ ఎక్కడ ఉంటారంటే నల్లమల్ల ఫారెస్ట్లో. వాళ్ళు ఎక్కడ చాలా మంది దే ఆర్ మెయిన్లీ ఫౌండ్ ఎక్కడ కనిపిస్తారంటే నాగర్ కర్నూల్ డిస్ట్రిక్ట్లో కనిపిస్తారు. దే స్పీక్ చెంచు లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు తెలుగు. వాళ్ళు చెంచు లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు. దగ్గర దగ్గర తెలుగు ఐ మీన్ తెలుగు లాగానే ఉంటుంది. చెంచు వర్షిప్ ఇస్ ద ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఆది తాల్, అడవి తల్లి. ఏంటంటే చెంచు వాళ్ళు దేన్ని వర్షిప్ చేస్తారంటే అడవి తల్లిని, అడవి ఫారెస్ట్ని వర్షిప్ చేస్తారు. దే కలెక్ట్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ లైక్ కస్టర్డ్ యాపిల్, మ్యాంగో, జాము ఎక్సెట్రా. ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫాస్ట్లో ఏం దొరుకుతుంది అవే డిఫరెంట్ రూట్స్ అండ్ టామినేట్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ టేక్ దెమ్ యాజ్ ఎ ఫుడ్. ఏంటంటే వాళ్ళ సరౌండింగ్స్లో ఏముంటాయి, వాళ్ళకి ఇవే ఉంటాయి కదా ఫారెస్ట్లో, మ్యాంగోస్ ఏంటి వాళ్ళకి దొరికినవన్నీ తింటుంటారు. ఫారెస్ట్లో వాళ్ళకి ఏం అవైలబిలిటీలో ఉంటే అవి తింటుంటారు. సో అవే వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా. చెంచూస్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ద కలెక్టింగ్ హనీ. ఏంటి వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ అంట దేంట్లో హనీ కలెక్ట్ చేయడంలో వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ అంట. అంటే అందరి వల్ల కాదు కదా హనీని తీయడం. ఐ మీన్ హనీ అనేది మనకి తెలుసుగా, హనీ బీస్ అనేవి కుడుతూ ఉంటాయి. సో వాటికి అనేది స్కిల్స్ ఉండాలి. సో వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ అందులో చెంచు వాళ్ళు. ద ఫుడ్ ఐటమ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ సోల్డ్ అట్ ద వీక్లీ ఫేర్ రిక్వైర్డ్ గ్రెయిన్స్ లైక్ జవర్, రాగి ఎక్సెట్రా పర్చేస్డ్. ఏంటంటే వాళ్ళు ఫారెస్ట్లో నుంచి ఏమేమి కలెక్ట్ చేశారో ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ని ఏంటి వీక్లీ ఫేర్ అంటే వారానికి ఒకసారి సంతాలు జరుగుతుంటాయి కదండి, అక్కడ ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి ఇచ్చేసి వాళ్ళు జావర్, రాగి అనేవి కొనుక్కుంటారు. వాళ్ళు ఫారెస్ట్లో నుంచి ఏం కలెక్ట్ చేశారో అవి ఆ సంతలో ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఆ ప్లేస్లో ఏంటి జావర్, రాగి వాళ్ళకి ఏం కావాలో అవి పర్చేస్ చేసుకుంటారు, అంటే తీసుకుంటారు. దే ప్రిపేర్ సంకటి విత్ జావర్, ragi and eat them. Some people easily, especially the pregnant women, eat tamarind along with the ash of the tamarind seed as a food. ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం తింటారు అంటే సంకటి అంట, విత్ జావర్ అంట, జావర్ అండ్ రాగి అండ్ ఇద్దేమంట. ఏంటంటే సంకటి ఎలా ప్రిపేర్ చేశారంటే జావర్ లేకపోతే రాగి. సమ్ పీపుల్ ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఏంటంటే టామరిన్ తింటారంట విత్ ద యాష్ ఆఫ్ ద టామరిన్ సీడ్ యాజ్ అ ఫుడ్ అంట. యాష్ తెలుసు కదండి, బూడిద అంట. అలాంగ్ విత్ ద యాష్ ఆఫ్ ద టామరిన్ సీడ్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ అంట. టామరిన్ సీడ్ తీసుకుంటారంట యాజ్ ఎ ఫుడ్ అంట. ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అలా తింటారంట. ఇక్కడ చెంచు వాళ్ళు. Chenchus and their relatives live together at a place by constructing huts. These are called pentas. ఏంటంటే చెంచుస్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, హౌస్ చిన్న చిన్న హట్స్, గుడిసెలు తయారు చేసుకుంటారు కదా, వాటిని ఏమంటారంటే పెంటాస్ అంటారు. సమ్ పెంటాస్ టుగెదర్ ఆర్ నోన్ యాజ్ విలేజెస్. చాలా గ్రూప్ ఆఫ్ పెంటాస్ చాలా ఉంటాయి కదండి, వాటి అన్నిటిని ఏమంటారంటే అన్ని టుగెదర్ ఫామ్ అయిన వాటిని విలేజెస్ అంటారు. ఈచ్ విలేజ్ హ్యాజ్ ఎ హెడ్. ఒక్కొక్క విలేజ్కి ఒక్కొక్క పెద్ద మనిషి ఉంటారండి. హెడ్ అంటే పెద్ద మనిషి, హీస్ కాల్ ద హెడ్ మ్యాన్, రైట్, పెద్ద మనిషి. హీ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ద విలేజ్, ఆల్ ద పీపుల్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఫాలో ద డైరెక్షన్స్ గివెన్ బై ద హెడ్ మ్యాన్. ఏంటంటే ఆ పెద్ద మనిషిని ఊరికి ఒక పెద్ద మనిషి ఉంటారు కదా, వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏం చెప్తే వాళ్ళు ఫాలో అవుతుంటారు, వాళ్ళు చెప్పింది వింటుంటారు, రైట్. ద మెయిన్ డివోటీస్ ఆర్ లార్డ్ లింగయ్య అండ్ గాడెసెస్ చెంచులక్ష్మి. వాళ్ళు పూజించే దేవతలు ఏంటంటే లింగయ్య అండ్ గాడెసెస్ చెంచులక్ష్మి అన్నమాట. ఆ టూ గాడెసెస్ నేమ్ వాళ్ళ డ్యాన్స్, వాళ్ళ డెకరేట్ ఎలా అవుతారు, పికాకర్తో వాళ్ళ డెకరేషన్ పార్ట్ ఉంటాయి, అలా ఫెదర్స్తో. ఇవి మనకి ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. సో మనకి ఇవన్నీ ఒక 2 times, 1 time, 2 time, 3 times అలా రివిజన్ చేస్తుంటే మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ద పర్ఫార్మ్ పూజాస్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మాగా అండ్ చిల్డ్రన్స్, ఎల్డర్స్ అండ్ ఆల్ ద పీపుల్ పార్టిసిపేట్ యాక్టివ్లీ ఇన్ దిస్. ఏంటి పూజ పర్ఫామ్ చేస్తారంట ఏ మంత్లో, మాఘ మాసం ఉంటుంది కదా, మాఘ మాసంలో వాళ్ళు పూజాస్ పర్ఫామ్ చేస్తారు. చిల్డ్రన్స్, చిన్నలు పెద్దలు అందరూ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, అంటే అందరూ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అలాంటివి చేస్తుంటారు. బోండా ట్రైబల్స్ లివ్ ఇన్ ద డెన్స్ ఫారెస్ట్ అండ్ హిల్స్ ఆఫ్ అరకు వ్యాలీ ఇన్ ద విశాఖపట్నం. బోండా బోండా ట్రైబల్స్ ఎక్కడ ఉంటారు అంటే దే లివ్ ఇన్ హెల్దీ ప్లేసెస్, పైన పర్వతాలు, ఎత్తు ప్లేసెస్ ఉంటాయి అక్కడ ఉంటారు. ఎక్కడ అరకు వ్యాలీ, ఎక్కడ అంటే ఇన్ ద విశాఖపట్నం. దే ఆల్సో లివ్ ఇన్ ద డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ మలకాంగిరి ఇన్ ఒడిస్సా. ఒడిస్సాలో కూడా ఉంటారంట. డెన్స్ ఫారెస్ట్ అంటే థిక్ ఫారెస్ట్ కదా.
చాలా థిక్ ఫారెస్ట్లో ఉంటారంట. దే ఆల్సో నోన్ యాజ్ బోండో అండ్ పోరోజు. పోరోజు వాళ్ళని బోండో లేకపోతే పోరోజు అంటారంట, ఇక్కడ ఒడిశాలో ఉన్న వాళ్ళని. ద లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్ బై దెమ్ ఈజ్ ఆల్సో యూనిక్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రెమో. రెమో ఇన్ ఒడిస్సా. వాళ్ళు స్పీక్ చేసే యూనిక్ యూనిక్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇన్ ద యూనిక్ వే, అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్. ఇట్స్ రెమో. ఆ లాంగ్వేజ్ ఏమంటారంటే రెమో అంటారంట ఒడిశాలో. దే డోంట్ లైక్ టు మింగ విత్ ద పీపుల్ ఆఫ్ టౌన్స్. దట్ ఈస్ వై దే రియల్లీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్. ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరు ఐ మీన్ వాళ్ళు వాళ్ళ అడవుల్లో తప్ప వాళ్ళు ఇంకా టౌన్స్లో సిటీస్లో పీపుల్తో ఎవరితో మింగిల్ కారు. సో రేర్గా బయటకు వస్తుంటారు ఆ జాతి వాళ్ళు. ఇన్ అవర్ కంట్రీ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ బోండా ట్రైబ్ ఈజ్ ఓన్లీ 12,000 ఉన్నారంట మన కంట్రీలో. సో అంటే రేర్గా వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి బయటకు వస్తుంటే, అవసరం ఉంటేనే బయటకు వస్తారు, లేకపోతే వాళ్ళు రారు. సో దే అటెండ్ ద వీక్లీ ఫేర్ హార్ట్. వీక్లీ ఫేర్ని ఏమంటారు? హతా అంటారు. హార్ట్ అంటారు. దే డు నాట్ అలో న్యూ కమర్స్ టు ఎంటర్ ద విలేజెస్. ఇఫ్ ఎనీబడి ఎంటర్స్ ద ట్రై టు కిల్ దెమ్ విత్ పాయిజనస్ యారో. ఏంటంటే వాళ్ళ విలేజ్లో ఎవరిని ఎంటర్ చేయరు. సో అన్నోన్ పర్సన్ ఎవరిని వాళ్ళ విలేజ్లో రానివ్వరు. సో వాళ్ళు తప్ప, వాళ్ళ జాతి తప్ప వేరే వాళ్ళని ఎవరిని, బయట వాళ్ళని లోపలికి రానియరు. ఒకవేళ వచ్చిన వాళ్ళని ఏంటి యారోస్తో, పాయిజనస్ యారోస్ ఉంటాయి కదండి, వాటితో చంపేస్తారంట మనుషుల్ని. ద డిపెండ్ ఆన్ హంటింగ్ ఫర్ ద ఫుడ్. ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా హంటింగ్ మీదనే డిపెండ్ అవుతున్నారంట. దే కలెక్ట్ ద ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో జూమ్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఓన్లీ మెన్ ఫర్ గో మెన్ ఓన్లీ మెన్ గో ఫర్ హంటింగ్ అండ్ ఉమెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. ఏంటంటే ఇప్పటికీ అక్కడ ఏంటంటే ఫారెస్ట్లో ఉన్న వాటిని అన్ని అవి దొరుకుతాయి కదా. సో ఫారెస్ట్లో ఉన్నవే తింటారు. ఇంకేంటంటే జూమ్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఆ, అక్కడ ఏంటంటే మెన్ అనేవాళ్ళు, మగవాళ్ళు ఏంటి హంటింగ్ వెళ్తారు, ఉమెన్స్ అనేది వాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ పనులు చేసుకుంటారు. ఆఫ్టర్ గ్రోయింగ్ 2 or 3 crops దే లీవ్ ఇట్ అండ్ గో అందర్ ల్యాండ్. 2 3 క్రాప్ ఒక టూ లేకపోతే 3 క్రాప్స్ పండిస్తారు. లేకపోతే ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఆ ల్యాండ్ వదిలిపెట్టేసి వారు వేరే చోట వెళ్ళిపోతారు. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ కాల్ జూమ్ ఫార్మింగ్. ఏంటంటే ఒక 2 సార్లు 3 సార్లైనా ఆ ల్యాండ్ని యూస్ చేస్తారు. తర్వాత ఆ ల్యాండ్ వదిలిపెట్టేసి వేరే చోట వెళ్ళిపోతారు. అంటే 2 or 3 times యూస్ చేసిన ల్యాండ్ని జూమ్ ఫార్మింగ్ అంటారు. ద బోండా ఉమెన్ అటెండ్ ద వీక్లీ ఫేర్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ద ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్ కలెక్టెడ్ బై దెమ్ విత్ అదర్స్ అండ్ టేక్ ద రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ దే ఎక్స్చేంజ్. ఏంటంటే ఫారెస్ట్లో చెప్పాను కదా, వాళ్ళు ఏంటంటే ఫారెస్ట్లో వాళ్ళకి దొరికిన వాటిని ఇచ్చేసి ఏంటి వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో ఎక్స్చేంజ్ అలా తీసుకుంటారు ఎక్స్చేంజ్ చేసి. ఈ ఇక్కడ ఏంటంటే బోండా ఉమెన్స్ అటెండ్ వీక్లీ ఫేర్. ఉమెన్స్ అటెండ్ అవుతారు. సో ఎవరు అటెండ్ అవుతారా అని మనకు ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో అడిగితే బోండా ఉమెన్స్. దిస్ సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ బై బినిమ్ బినిమే ప్రోదా ఆర్ బ్యాటర్ సిస్టమ్. బినిమే ప్రోదా ఆర్ బ్యాటర్ సిస్టమ్ అని అంటారంట. అంటే వాళ్ళ ఫారెస్ట్లో ఏమేమి దొరికితే అవి ఇచ్చేసి ఎక్స్చేంజ్లు తీసుకుంటారు. సో దాన్ని ఏమంటారు? ఆ ప్రాసెస్ని బినిమే ప్రోదా ఆర్ బ్యాటర్ సిస్టమ్ అంటారు. బోండా ఉమెన్ హ్యావ్ గ్రేట్ స్కిల్స్ ఇన్ మేకింగ్ దిస్ క్లాత్. ఫస్ట్ దే సోక్ ద జూట్ ప్లాంట్స్ ఇన్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను ఐ మీన్ మెథడ్స్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ జూట్ ప్లాంట్ని కలెక్ట్ చేస్తారు. తర్వాత ఏం చేస్తారు? సోక్ ఇట్ ఇన్ వాటర్. ఏంటి వాటర్లో సోక్ చేస్తారు. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? టేకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. ఏంటంటే అందులో నుంచి థ్రెడ్స్ని చేస్తారు. వీవింగ్ ఆన్. ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి వీవింగ్ ఆన్ ద లూమ్స్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి పెయింటింగ్ కలర్స్. సిక్స్త్ వచ్చి డ్రాయింగ్ అండర్ ద సన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి స్టిచ్చింగ్ మిర్రర్స్. ఏంటనేది ఈ స్టెప్ అనేది ఫాలో అవుతారు వాళ్ళు. ఐ మీన్ వాళ్ళ క్లాత్స్ మీద డెకరేషన్ మిర్రర్స్ అవి డిజైన్స్ చేస్తుంటారు కదా, ఈ స్టెప్స్ అనేది ఫాలో అవుతారు. ఎలా అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి జూట్ని కలెక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ అంటే దాన్ని వాటర్లో సోక్ చేసి, థర్డ్ స్టెప్ అంటే టేకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ థ్రెడ్. దాంట్లో నుంచి థ్రెడ్ని చేస్తారు. తర్వాత వీవింగ్ ఆన్ ద లూమ్స్. అంటే తెలుసు కదా, దారం తీసిన తర్వాత మగ్గాల మీద నేస్తారు. తర్వాత పెయింటింగ్ కలర్స్, వాటిని కలర్స్ వేస్తారు. తర్వాత డ్రై అండర్ ద సన్. ఏంటి సన్లైట్ కింద
సన్లైట్ కింద డ్రై చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటి స్టిచ్ చేస్తారు. ఎలా స్టిచ్ చేస్తారంటే మిర్రర్స్ వేసి స్టిచ్ చేస్తారు. ఇది అనేది ప్రాసెస్ 1 2 3 4 5 6 7 ప్రాసెస్ 7 స్టెప్ ప్రాసెస్. మనకి ప్రాసెస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. There are forests in the district of Hyderabad, Nirmal, Komaram, Bhim, Manchirala, Peddapalli, Jaishankar, Mahabubad, Bhadradri, and Nagarkolna of Telangana. మన ఫారెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవేవి అని అడిగితే మనకి ఎక్కడెక్కడ ఫారెస్ట్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి మన తెలంగాణలో ఎక్కడెక్కడ ఫారెస్ట్ స్ప్రెడ్ అయింది, డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏమని అడిగితే మనకి త్రూ తెలంగాణ మనకి ఫారెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏముందని అడిగితే ఈ నేమ్స్ అనేవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎర్లియర్ ద ఫారెస్ట్ వర్ డెన్స్ అండ్ వైడ్ బట్ నౌ దే ఏరియా ఈస్ డిక్రీజింగ్. ఒకప్పుడు ఎలా ఫారెస్ట్ అంటే చాలా డెన్స్గా, ఐ మీన్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది. డెన్స్గా అంటే వైడ్గా, ఎక్కువ విశాలంగా, చాలా పెద్దగా. డెన్స్గా అంటే చాలా థిక్గా అలా ఉండేవి ఫారెస్ట్లు. బట్ నవేడేస్ చాలా ఫారెస్ట్ ఏరియా అనేది కూడా చాలా డిక్రీజ్ అయిపోయింది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్ లివ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్. ఓకే, మనం చదివాం కదా, ట్రైబ్స్ చాలా మంది ఇప్పటికీ కొంతమంది ట్రైబ్స్ ఫారెస్ట్లోనే ఉంటున్నారు. ద ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ఇందాక చదివాం కదా, గోనాడ్స్, కొలామి అంట, ప్రార్థన అండ్ తొట్టి లివ్ ఇన్ ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కొమరం భీం అండ్ మంచిర్యాల డిస్టిక్. ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎవరెవరు ఉంటారు ట్రైబ్స్ అని మన ఎగ్జామ్లో అడిగితే ఇలా ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద కొయ్య ట్రైబల్స్ అండ్ కొండ రెడ్లు లివ్ ఇన్ భద్రాద్రి డిస్టిక్ ఆఫ్ తెలంగాణ. వీళ్ళు భద్రాద్రి డిస్టిక్ తెలంగాణలో ఉంటారు. ద బంజారా ట్రైబ్ లివ్ ఇన్ మహబూబాద్ అండ్ ఇన్ అదర్ డిస్టిక్. బంజారా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారంటే మహబూబాబాద్ అండ్ ఇంకా కొన్ని వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉంటారు. ద ఫారెస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇది టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ఇచ్చింది. ద ఫారెస్ట్ ఆక్యుపై 692,000 kilometers occupied 21.5% of land area in our country. మన కంట్రీలో ఎంత ఉంది ఫారెస్ట్. మధ్యప్రదేశ్ ఆక్యుపై ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. మధ్యప్రదేశ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఫారెస్ట్ ఇట్స్ ఆక్యుపై ఎంత చేసిందంటే మధ్యప్రదేశ్ ఇట్స్ 77,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్. ఇన్ అవర్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ ఆక్యుపై మన వెన్ కంపేర్ టు మధ్యప్రదేశ్, మన తెలంగాణ అనేది ఫారెస్ట్ ఆక్యుపై చేసిన ప్లేస్ ఇట్స్ 46,389. తక్కువే కదా. 16.89% ఆఫ్ టోటల్ ల్యాండ్ ఇన్ తెలంగాణ. జయశంకర్ డిస్టిక్ ఆక్యుపై ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అండర్ ద ఫారెస్ట్ ఏరియా. తెలంగాణలో ఏది ఎక్కువ ప్లేస్ ఆక్యుపై అయింది ఫారెస్ట్కి అంటే మనం అడిగితే జయశంకర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ levels have increased in the atmosphere due to the destruction of trees. Due to this, the earth get heated. This is called global warming. This result in లెస్ రెయిన్ఫాల్. గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ అనేవి మన అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది కదా డే బై డే. సో ఇంకేంటి, మనం చెట్లను కూడా నరికేస్తున్నాం. సో డ్యూ టు దిస్ మన హీట్ అనేది ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో డ్యూ టు దిస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ దీస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ లెస్. సో ఈ అన్ని రిజల్ట్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి రెయిన్ఫాల్ అనేది తక్కువ అయిపోయింది కదా. ఒకప్పటి నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు చాలా రెయిన్ఫాల్ అనేది తక్కువైపోయింది.